사랑하는 성도 여러분, 반갑습니다. 모두 주 안에서 승리하실 줄 믿습니다. 오늘은 어머니 주일입니다. 우리에게 모든 어머니들에게 주님의 위로와 기쁨이 함께 하시기를 빕니다. Good morning, brothers and sisters. Greeting. I believe all of us have been victorious in the Lord, our Jesus. Today is Mother's Day. May the Lord's comfort and joy be upon all mothers of our congregation. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. God is spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. The Lord be with you all. 우리 사도신경으로 우리의 신앙 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 일어나 두 손 들고 나의 힘이 되신 주님께 엎드려 경배 드리세. 크고 위대하신 주 우리 모두 함께 찬양하세. 거룩하신 주 전능의 주 영광 온 땅
위에 세우리 이것이 내 반석 나의 믿음 주께 있네 결코 흔들리지 않네 I will build my life upon your love it is a firm foundation I will put my trust in you alone and I will not be shaken 엎드려 경배해 십자가 발 앞에 날 향한 그 자비 이제는 더 이상 정죄함 없으리 날 덮는 그 보혈 주의 자비 바다처럼 깊어 찬양해 할렐루야 영원 영원 We will lift up the cup and the bread we will break remembering your love we were born from grace but you took on our shame and nailed it to a cross mercy mercy as endless as the sea I sing your hallelujah for all eternity. Mercy, 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 as endless as the sea. I sing your hallelujah for all eternity. 놀라우신 주의 자비 내가 어찌 잊으리요 찬양하리 할렐루야 할렐루야 아멘 놀라우신 주의 자비 내가 어찌 잊으리요 찬양하리 할렐루야 할렐루야 아멘 May I never lose the wonder oh the wonder of your mercy May I sing your hallelujah hallelujah amen May I never lose the wonder oh the wonder
기뻐 I'll sing your hallelujah for all eternity. Dear Heavenly Father, thank you for keeping us from coronavirus difficulties in the past week. Lord, even though we are passing through a long, dark tunnel, Lord, help us to learn patience, bring our hope in the Lord, and let us enjoy eternal joy that you have given to us, not fleeting pleasure from this world. O Lord, illuminate our heart through the light of the Holy Spirit so that we may realize that the joy of the Lord is our strength. Through the message proclaimed today, 하나님 아버지, 지난 한 주간 동안도 코로나의 환란 가운데서 저희들을 지켜주심을 감사합니다. 지금 우리가 길고 어두운 터널을 지나고 있지만 주님께 우리의 소망을 두고 인내를 배우게 하여 주옵소서. 세상에 있는 일시적인 즐거움이 아니라 우리 주님이 주신 영원한 기쁨을 누리게 하여 주옵소서. 오늘 선포되는 말씀을 통하여 주님의 기쁨이 우리의 힘이라는 것을 깨닫는 시간 될 수 있도록 성령께서 우리의 마음을 밝혀 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 함께 은혜 나누실 하나님의 말씀은 빌립보서 1장 1절로 5절 그리고 18절 말씀입니다. The word of God today from the book of Philippians chapter 1 beginning verses 1 through 5 and 18. Let me read it for you. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또는 감독들과 집사들에게 편지하노니 Paul and Timothy, servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도에게로서 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 I thank my God every time I remember you. 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구합니다. In all my prayers for all of you, I always pray with joy. 전날부터 이제까지 복음에서 너희가 교제함을 인하여라. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. 그러면 무엇이뇨 외모로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 내가 기뻐하고 또한 기뻐하리라. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice. This is the word of God. 주님의 평강이 저 여러분에게 함께 하시기를 빕니다. 주님의 기쁨이 우리의 힘입니다. 그 기쁨이 저 여러분에게 함께 하길 바랍니다. 윌리엄 허스트라는 억만장자가 있었는데요. 이 사람은 골동품, 진귀한 예술품, 진귀한 물건을 수집하는 수집광이었어요. 그래서 아예 자기 집에다가 이 골동품 창고를 짓고 그리고 관리하는 직원을 두고 전문적으로 관리를 했습니다. 그래서 어디에 진귀한 물건, 골동품, 예술품이 있다는 소식을 들으면 세계 어디든 가가지고 그것을 구입을 했어요. 어느 날 정말 희귀하고 진귀한 보물 같은 예술품이 있다는 얘기를 듣고 직원을 보내서 찾아오게 했어요. 그래서 정말 몇 달을 동안 이제 찾아다녔습니다. 조사를 하고. 그런데 놀랍게도 그 물건이, 그 희귀한 진귀한 물건이 바로
자기 집 골동품 창고에 이미 보관되어 있다는 것을 확인하게 됐습니다. 10몇 년 전에 우연히 구입한 물건이었는데 그때 당시에는 그 진가를 못 알아보고 그냥 창고의 한쪽에 그냥 처박아 둔 것이었어요. 우리는 항상 삶의 의미와 행복과 어떤 그 기쁨을 찾기 위해서 여러모로 애를 쓰며 정말 여기저기 분주하게 들이번거립니다. 억만장자 이 허스트처럼 정말 귀한 보물이 자기 집에 있는 줄도 모르고 다른 데서 밖에서 시간과 돈을 들이며 오랜 시간 찾아 헤맨 것처럼 저와 여러분도 혹시 삶의 진정한 의미와 행복과 기쁨을 엉뚱한 데서 찾고 있지는 않은지요. 오늘은 성도의 기쁨이란 그 무엇인가를 묵상하면서 오늘 아침에 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성을 듣기를 원합니다. 오늘 읽으신 이 빌립보서라는 책은 기쁨의 서신이라는 별명을 가지고 있는데요. 단 넉 장, 4장으로 되어 있는 이 작은 책 속에 기쁨이라는 단어가 무려 16번이나 반복적으로 등장을 합니다. 이 빌립보서 오늘 읽으신 이 본문은 우리가 예수 안에서 살 수 있는 그 보물을 소개해주고 있습니다. 그 보물은 바로 기쁨이라는 보물입니다. 어떤 성경학자는 기쁨 없이 이 사는 성도의 삶은 그 자체가 이미 하나님께 대한 모욕이다 라는 말을 했습니다. 오늘 본문을 묵상하면서 인생의 참 보물인 그 기쁨을 다시 찾고 회복하고 누리는 그런 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 성경이 말하는 기쁨은 무엇일까요? 첫 번째 우리가 생각해야 될 것은 기쁨과 즐거움은 다르다는 겁니다. 즐거움 혹은 재미는 이 환경과 조건에 따라 수시로 변합니다. 그러나 기쁨은 그 환경과 조건을 오히려 넘어서고 뛰어넘고 초월합니다. 정다운 친구를 오랜만에 만났어요. 반가운 친구를. 그래서 좋은 멋진 식당에 앉아서 맛있는 음식을 먹으며 정말 옛 추억을 이야기합니다. 즐거운 시간이죠. 그렇죠? 즐겁습니다. 그런데 이 친구가 이야기를 꺼내는데 최근에 투자한 주식이 아주 정말 껑충 뛰어 올라가지고 대박이 나가지고 이제 신상 루이비통 가방 하나를 또다시 구입을 했다는 말을 듣는 순간 갑자기 배가 아파오더니 밥맛이 뚝 떨어졌습니다. 조금 전에 그 가졌던 즐거움은 전혀 기쁨이 아니었던 거죠. 즐거움은 환경과 조건에 따라 수시로 변합니다. 그러나 기쁨은 그 환경을 넘어서고 초월합니다. 우리가 공항에서 이제 그 비행기 탑승할 때만 해도 날씨가 막 바람 불고 비 오고 유동치고 정말 함성거렸는데 이제 비행기 타고 이제 활주로를 이륙을 해서 그리고 그 먹구름을 뚫고 하늘 높이 올라가게 되면 거기에는 정말 찬란한 태양이 변함없이 고요히 빛나고 있습니다. 구름 안에서는 어떤 난장판이 어떤 요란한 일이 일어나고 있다고 할지라도 구름 위에서는 찬란한 태양이 고요히 빛나고 있는 것처럼 우리가 예수 안에서 갖게 되는 그 기쁨이 바로 그런 것입니다. 기쁨은 어떤 상황에서도 우리 예수 안에 있는 자들이 선택할 수 있는 최상의 반응입니다. 삶의 의미를 찾아서라는 그 유명한 책을 썼던 그 유명한 책의 저자인 빅터 프랭클 박사가 있는데요. 이분은 2차 세계대전 때 이제 그 유대인이라는 이유로 나치 포로 수용소에 갇히게 됩니다. 거기서 그의 자녀들, 그의 아내, 그리고
부모님들까지 그 끔찍한 정말 악명 높은 홀로코스트 사건 때 이제 학살이 됩니다. 독일군 그 독일 간수가 자기를 발가벗기고 심지어 자기 손가락에 끼고 있던 결혼 반지까지 잘라서 뺏어가 버렸어요. 그리고 나체로 사람들 앞에 세워놓고 정말 모욕과 창피를 줍니다. 그때 그는 속으로 다짐했습니다. 너희들은 지금 나의 부모와 아내와 자식들까지, 그리고 나의 옷과 결혼 반지까지, 그리고 나의 자유까지 다 벗겨갔지만, 그러나 너희들이 결코 내게서 뺏어갈 수 없는 것이 하나 있다. 그것은 내가 어떤 상황에서도 내가 어떻게 반응할지 선택할 수 있는 자유다. 프랭클 박사는 그러한 그 태도로 인내하며 소망을 잃지 않았습니다. 그리고 마침내 그 끔찍한 나치 수용소 생활을 견뎌내고 그리고 살아서 나올 수 있게 되었습니다. 기쁨은 예수님을 믿는 자가 행사할 수 있는, 선택할 수 있는 가장 강력한 삶의 무기입니다. 바울 사도가 오늘 본문에서 말하는 기쁨이 바로 그것입니다. 이 편지를 쓸 당시 그는 지금 로마 감옥에 갇혀있는 사형수입니다. 언제 그리고 어떻게 죽을지 모르는 그런 절망이 지배하는 상황입니다. 거기서 그는 편지를 쓰고 있어요. 옥중서신입니다. 그 편지 속에는 얼마든지 심각하고 절망스럽고 괴롭고 슬픈 내용이 잠겨있다 해도 전혀 이상할 게 없어요. 그런데 역설적으로 그는 지금 기쁨을 말하고 있어요. 다른 사람에게 오히려 위로나 동정을 받아야 할 처지인 그가 기뻐하면서 오히려 다른 사람을 위로하고 기뻐하라고 권면하고 있는 것입니다. 이것은 환경에 따라 수시로 변하는 세상의 어떤 즐거움으로는 도저히 설명할 수 없는 겁니다. 이게 바로 예수 안에서 우리 성도가 갖는 기쁨의 비밀입니다. 이것이 바로 우리 주님이 우리에게 주시고자 하시는 기쁨입니다. 하나님을 모르고 하나님 없이 사는 사람들은 예수 안에 있는 그 기쁨의 존재를, 그 기쁨의 비밀을 모르기 때문에 어떤 세상에서 얻는 즐거움을 기쁨으로 착각을 합니다. 그래서 현재 얻는 어떤 그 고통을 잠시 잊어보고자 세상적인 즐거움이나 재미를 추구합니다. 그러나 하나님의 백성들은 일시적인 즐거움이 아니라 영원한 기쁨을 찾는 사람들, 환경을 이기는. 자, 그러면 어떻게 우리가 환경에 좌우되는 어떤 그 즐거움이 아니라 환경을 초월하고 이겨내는 그런 기쁨을 얻을 수 있을까요? 감사할 때 기쁨을 경험합니다. 그리스도 안에 있는 기쁨은 감사를 통해서 옵니다. 지금 바울 사도는 빌립보 교회의 성도들을 생각할 때마다 감사하다는 그 말로 지금 편지의 서두를 시작하고 있습니다. 본문 3절 말씀 보면 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며. 우리가 그리스도인으로서 서로가 서로에게 감사의 이유가 되는 그런 삶을 살아야 됩니다. 어떤 중년 부부가 있었어요. 대화를 나눕니다. 부인이, 여보, 내가 당신을 볼 때마다 당신 때문에 정말 감사해요. 왜 나 때문에 감사해? 당신을 볼 때마다 밥맛이 떨어져요. 밥맛이 떨어지니까 다이어트가 되고 그러니까 몸이 날씬해지니까 감사하죠. 누군가 나를 보고 저절로 다이어트가 되는 그런 삶을 살고 있습니까? 아니면 누군가 나를 보고 감사하고 기뻐하게 되는 그런 삶을 살고 있습니다. 참 감사가 있는 곳에 기쁨이 있습니다. 4절 말씀 보면요. 내가 간구할 때마다 너희 무리를 인하여 기쁨으로 항상 간구하며. 즉 성도가 서로가 서로에게 감사의 이유가 되는 그런 삶을 살 때 나는 너로 인해 감사하고 너는 나로 인해 감사하게 될 때 우리는 진정한 그리스도 안의 기쁨을 누리게 되는 것입니다. 그렇다면 왜 바울 사도는 빌립보 성도들 생각하면서 감사하게 되었을까요? 그것은 빌립보 성도들이 예수를 믿는 순간부터 예수를 믿기 시작한 이후부터 변함없이
복음 안에서 헌신적으로 사랑의 교제를 나누고 있었기 때문입니다. 5절 말씀입니다. 첫날부터 이제까지 복음 안에서 너희가 교제함을 인하여. 이 구절에서 그리스도의 교제에 관한 세 가지 중요한 원리를 우리가 발견할 수가 있습니다. 첫째 원리는 첫날부터 이제까지라는 표현에서 보면 성도의 교제는 예수를 믿는 순간부터 우리가 주님을 만나는 그 순간까지 변함없이 이어져야 된다는 것을 말합니다. 왜냐하면 우리가 믿고 섬기는 예수님 그분이 어제나 오늘이나 영원토록 변함이 없으신 분이기 때문입니다. 두 번째 원리는 이 복음에서라는 표현, 그게 복음 안에서라는 건데요. 성도의 교제는 철저히 복음 안에서 이루어져야 한다는 것입니다. 즉 아무리 교인들이 모였어도 그 교제가, 그 모임의 교제가 복음과는 상관없고 말씀과는 상관없는 그러한 그 복음을 벗어나고 말씀을 벗어나는 교제라면 그건 진정한 성도의 교제가 아니라 그냥 세상적인 소셜 모임일 뿐이에요. 세 번째 원리는 이 구절에서 교제함이라는 이 단어는 단순한 어떤 그런 그 친교가 아니라 헌신이 따르는 동역을 의미합니다. 즉 성도의 교제는 복음을 위해 헌신적으로 서로의 짐을 나눠지는 동역이라고 할 수가 있습니다. 우리의 지체 중 누가 어려움에 처해 있다면 우리가 최선을 다해 도움의 손길을 펴고 그리고 그 고통의 짐을 우리가 서로서로 나누어지는 것, 그것입니다. 복음 안에서 변함없이 서로 섬기고 짐을 나눠주는 사랑의 수고가 진정한 성도의 감사라는 것입니다. 그러한 감사는 하면 할수록 기쁨은 배가가 되는 것이죠. 이러한 기쁨을 누리길 바랍니다. 자, 또 성도가 어떻게 환경을 초월하는 기쁨을 누리게 될 수 있을 것인가? 그리스도가 내 삶을 통해 드러날 때 우리는 기쁨을 가질 수 있습니다. 성도는 우리는 예수 그리스도의 피값으로 사신 존재입니다. 그래서 우리의 생명은 사실 우리의 것이 아니라 예수 그리스도의 것입니다. 우리를 사신, 우리를 피로 사신 예수의 것인 우리로서 정말 우리가 무엇이 가장 큰 영광이고 기쁨이겠습니까? 그것은 나를 피로 사신, 나를 사신 예수 그리스도 그분이 우리의 삶을 통해서 드러나는 것입니다. 18절 말씀 보겠습니다. 바울 사도는 이렇게 고백합니다. 그러면 무엇이냐? 외모로 하나, 참으로 하나, 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 내가 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 바울 사도는 예수 그리스도의 복음이 전파되고 예수 그리스도가 드러날 수만 있다면 자신이 사슬에 매이고 감옥에 갇히고 능욕을 받고 모욕을 당하는 것도 개의치 않겠다는 거예요. 그때 당시 이제 그 복음을 전하는 자들 중에 어떤 질투심이나 경쟁심이나 또는 어떤 과시욕을 가지고 그런 잘못된 동기를 가지고 복음을 전하는 자들도 있었어요. 그런데 바울 사도는 그들을 통해서라도 그리스도만 전파될 수 있다면, 복음만 전파될 수 있다면 자기는 그들과 다투고 논쟁하는 일에 시간 낭비하지 않겠다고 말하고 있는 것입니다. 그러니까 바울은 어떻든 자신의 삶을 통해서 그리스도가 드러날 수만 있다면 그것으로 기뻐하고 또 기뻐하겠다는 것입니다. 바울은 고린도후서 2장에 이렇게 말합니다. 우리는 구원 얻는 자에게나 망하는 자에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 일상의 삶을 통해서 그리스도의 향기가 배어나고 있습니까? 그게 진짜 성도의 기쁨의 삶입니다. 오늘은 어머니 주일입니다. 어머니를 생각하면 이제 구약의 한나를 생각하게 합니다. 한나는 오랫동안 아이가 없었어요. 그래서 정말 성전에 가서 서러워 울던 한나. 그 한나의 기도의 응답으로 드디어 하나님께서 한나에게 아들을 주셨습니다. 그게 사무엘이죠. 사무엘의 젖을 뗀 후에 한나가 그 아이를 다시 데리고 성전에 가서 주님께 드립니다. 주님께 바칩니다. 말하자면 아들의 일생을 주님 손에 의탁한 것이죠.
그날 그 아들을 주님께 맡긴 한나가 이런 유명한 기도를 드립니다. 사무엘상 2장의 1절. 주님께서 나의 마음에 기쁨을 가득 채워주셨습니다. 이제 나는 주님 안에서 얼굴을 들 수 있습니다. 원수들 앞에서도 자랑스럽습니다. 주님께서 나를 구하셨으므로 내 기쁨이 큽니다. 주님 같은 분이 없습니다. 주님처럼 거룩하신 분이 없습니다. 우리 하나님 같은 반석은 없습니다. 오늘 어머니날, 어머님들의 기쁨이 무엇일까요? 어머님들의 기쁨은 어디서 올까요? 그것은 뭐니 해도 사랑하는 자녀들이 복된 삶을 사는 거 아니겠습니까? 그런데 어머니로서, 아버지로서, 부모로서 자녀들이 복된 삶을 살도록 그 자녀의 삶을 온전히 책임져 줄 수 있습니까? 없습니다. 한나는 사랑하는 그 자녀의 인생을 온전히 주님 손에 의탁했을 때, 그래서 주님께서 내 사랑하는 자녀의 인생을 온전히 맡아 주셨을 때 한나는 진짜 구원과 기쁨을 얻었다고 고백합니다. 오늘 우리의 모든 어머님들도 이 한나처럼 이러한 기쁨의 고백을 할 수 있기를 바랍니다. 어떤 사람이 영어 단어 그 조이 있잖아요. 조이를 가지고 기쁨이라는 그 뜻을 설명을 했는데요. J-O-Y. J는 Jesus를 나타내고 가운데 글자 O니까 zero, nothing을 나타내고 마지막 글자 Y는 you. 그러니까 그 사람은 예수와 너 사이에 아무것도 막히는 게 없을 때 그게 진짜 기쁨이다. 그렇습니다. 예수와 여러분 사이에 아무것도 막힘이나 거리낌이 없는 그런 기쁨을 누리시기 바랍니다. 예수 안에서 참된 기쁨을 얻기 바랍니다. 감사와 섬김을 통해서 기쁨을 유지하기 바랍니다. 그리스도가 여러분의 삶을 통해서 온전히 드러남을 통해서 기쁨을 누리기 바랍니다. 세상이 주는 일시적인 재미나 즐거움이 아니라 영원하신 우리 예수님 안에서 영원한 기쁨을 누리는 그런 거룩한 하나님의 백성들 다 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 세상에서 얻는 일시적인 재미나 즐거움이 아닌 예수 안에서 얻는 영원한 기쁨을 누리게 하여 주옵소서. 주님의 기쁨만 우리의 힘이요 능력이라는 것을 경험하게 하여 주옵소서. 주님께 받은 그 은혜와 사랑을 가지고 감사와 섬김으로 더 큰 기쁨을 누리게 하여 주옵소서. 우리의 영원한 기쁨이신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 바다 같은 주의 사랑 내 맘속
찬양하리. Dear Heavenly Father, we give offering to you with grateful heart for your gift of comfort and joy that we enjoy every moment of our life. Lord, help our offering contain genuine confession of faith, giving thanks for the joy that you have given and for the joy that transcends our circumstance. In the face of coronavirus outbreak, we ask you to have mercy upon all those who are suffering in your great mercy. 하나님 아버지, 우리가 매일 매순간 누리는 주님의 위로와 기쁨의 선물에 감사하며 이 예물을 드리옵나이다. 이 예물 속에 주님이 주시는 영원한 기쁨, 환경을 이기는 기쁨을 감사하는 진정한 신앙의 고백이 담기게 하여 주옵소서. 코로나 바이러스의 어려운 상황 가운데 여러모로 고통받은 모든 이들을 주님의 크신 긍휼로 지켜 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 어머니 주일을 맞아요. 우리 모든 어머님들에게 주님의 위로와 평안과 그리고 기쁨이 함께 하시기를 축원합니다. Upon this Mother's Day today, the glorious comfort and peace and joy be upon all the mothers of our congregation. We love you. 미시간주의 스테이 앳 홈 오더가 5월 28일까지 연장됨에 따라서 부득이하게 우리 온라인 예배도 2주일 더 하게 되었습니다. 우리가 같이 모여서 드리는 이제 예배는 5월 마지막 주일, 5월 다섯째 주일인 5월 31일 그 주일부터 시작할 것으로 예상이 됩니다. Due to the Michigan State's stay-at-home order extended until the May 28th, so that our Sunday online service will have 2 more Sundays. So the 2 more online service after today, and then I expect that we will be able to hold the Sunday service in person, gather together in person, beginning 5th Sunday of May, which is May 31st. 이 시간 우리 다 같이 합심으로 중보 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 기도의 제목은 동일합니다. 코로나 바이러스, 그리고 또 우리 교회 성도님들의 건강과 믿음, 그리고 중보 기도가 필요한 그런 분들을 위해서 기도합니다. As we continue to do the intercessory prayer in unison, please refer to the TV monitor for the prayer request. Let us pray together. 우리 합심으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님 앞에 간절히 간구합니다. 사랑하는 성도들이 참으로 각자 가정에 흩어져서 기도합니다. 성령의 도우심을 힘입어 우리가 한 마음으로 이 시간 기도하기 원합니다. 마음을 합하기 원합니다. 여전히 살아계시고 역사하시는 하나님 앞에 간구합니다. 코로나 바이러스19로 인한 고통과 혼란, 아픔, 그러한 것들이 정말 아버지 온 세상에 가득합니다. 우리의 삶에 영향을 미치고 있습니다. 하나님, 주님의 긍휼의 손길을 베풀어 주셔서 이 모든 고통과 혼란으로부터 회복시켜 주시고 치유하여 주시고 정말 온전한 삶으로 돌아올 수 있도록 역사해 주옵소서. 우리가 주님만 바라봅니다. 주님의 세상에 주관자시고 여전히 보좌에 찾아오고 계신 분임을 믿습니다. 하나님 아버지, 우리 믿음의 교회 모든 성도님들, 가정들 지켜주옵소서. 건강을 지켜주옵소서. 영육간에 강건하게 붙잡아 주시고 무엇보다도 주님을 향하는 온전한 믿음 가운데 굳건히 서게 도와주옵소서. 두려움을 이기게 하여 주옵소서. 불안과 염려와 걱정 불심을 주 앞에 내려놓고 믿음으로 간구하는 우리 모든 성도님들 다 되게 도와주옵소서. 아버지 하나님, 건강의 문제로 고통 중에 있는 우리
형제 자매들을 위해 기도합니다. 이순학 권사님, 주님 속히 정말 저들박자가 일어나서 힘있게 걸으며 정말 주님 전에 나가서 제비할 수 있도록 주님 그날이 빨리 올 수 있도록 도와주시고 도우시는 기타들 병을 위로하여 주시고 또한 동일하게 건강으로 주께서 축복하여 주옵소서. 주연실 모매님 정말 마음에 강건하고 담대한 믿음 주시고 평안함으로 늘 지켜주시옵소서. 유전인 권사님, 레이비 집사님 정말 영광에 강건하게 붙잡아 주시옵시고 우리 조경 자매님 귀한 생명을 정말 아버지 하나님께 위해서 하나님 지켜주시고 평안하고 주님의 은혜를 경험하는 귀한 시간 되게 도와주옵소서. 아버지는 김진김 형제님 또한 라이브 목사님 주님 붙잡아 주시고 건강 온전한 건강을 회복시켜 주시옵소서. 아버지 하나님 직장을 구하고 있는 니키 벤쿠령 자매님 주님 이지한 자매님 그들에게 정말 원하고 맞는 그러한 직장에서 일할 수 있는 기회가 주어질 수 있도록 주님 긍휼히 여겨 주옵소서. 아버지 하나님 참으로 그레이스 크리스찬 유니버시티를 축복해 주시고 우리 아버지 하나님 텐트니 밥처치를 축복하시고 섬기시는 우리 임수 목사님 축복해 주옵소서. 주님 참으로 한국을 그리고 이 미국을 주님 붙잡아 주셔서 하나님이 기뻐하시고 하나님의 정말 뜻을 섬기는 그런 귀한 나라가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 선한 사람 위하여 힘을 내라. 주 함께 하시겠네. 주의 크신 사랑을 전파하며 복음의 빛 비춰라. 빛의 사자들이여 복음의 빛 비춰라. 죄로든 밤 밝게 비춰라. 빛의 사자들이여 To the work of God in power of His keeping Be your companion is true And the love of God for all people living Being forth the gospel of love Petals of light speed away Let's shine the bright gospel ray And the light of sin, let the brightly sin, heralds of light speed the day. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of the Heavenly Father, and the fellowship of the Holy Spirit be upon all God's children from now and forevermore. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령님의 내주 감동 인도하심이 오늘 주님의 날을 기억하고 주 앞에 나와 예배하며 우리 주님이 주시는 영원한 기쁨을 누리고 살아가기를 작정하는 사랑하는 성도들 머리 위와 저들의 삶의 현장터와 주님의 몸된 믿음의 교회 공동체 위에 지금부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘.